जो किसान मान मंगते हैं वो नहीं दे रहे, जो मंगਿਆ नहीं वो देंगे हैं। तो हालात तो साढ़े भी मुलाजमान के उही करते। तुसीं आने वाले इलैक्शनां 'च ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। सीएम साहब ने ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर भी पे कमीशन की रिपोर्ट आई सरकार वालों वो ऐसी मंदभागी आई कि उन्होंने पढ़ने भी पूरा दिल नहीं करता। पूरे पंजाब दे विच अज सरकार के विरुद्ध ये रैलियां और ये धरने ਜਿਹੜੇ चल रहे हैं। हाँ सरकार जरूर अपने झूठ के पलंदियां ਨੂੰ बहुत सोहने फुलों के हार पा के प्रजेंट कर रही है। सानू मजदूर समझते हो तो मजदूर के जोड़े हक है तो मजदूर समझ के दिओ, क्लर्क समझ के दिओ। सानू खैरात तो ना दिओ, असी नौकरियां खैरात च तो नहीं लईयां। कल्ले कल्ले मुलाजम की रोटी का सवाल है, उन्होंने 4.5 साल की जद्दोजहद है। पर असी इस पे कमीशन को सिरे तो नकारते हुए सरकार को जरूर चेतावनी दिंदे हां, असी अपना संघर्ष बिल्कुल बंद नहीं करांगे। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? इस तरह जी असी सारे जिला लुधियाना के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के मुलाजम साथी इकट्ठे हुए हैं। पूरे पंजाब दे विच अज सरकार के विरुद्ध ये रैलियां और ये धरने ਜਿਹੜੇ चल रहे हैं। जिवें कि तुसीं सारे साडे प्रैस के साथी सत्कार जानते हो कि मुलाजमां दी एक जिहड़ी पे कमीशन पिछले 4.5 साल तो पेंडिंग सी, वो लंबी जदोजहद तो बाद बहुत मीटिंगों तो बाद डिस्कशनस तो बाद बाहर आई है। तो उस एक लंबी पे कमीशन जी जदोजहद तो बाद बाहर आई है, वो एक बहुत उम्मीदां भरिया साडे लई समा होना चाहिए सी। असीं ये सोच रखते सी कि सरकार ने 4 साल 4.25 साल साडे नाल कोई राबता कायम नहीं किया, पर शायद इलैक्शन नूं मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट बैंक नूं मद्देनज़र रखते हुए साडे ते कोई दयानदारी वरतूगी। पर मुलाजमां फिर भी पे कमीशन की रिपोर्ट आई सरकार वालों वो ऐसी मंदभागी आई कि उन्होंने पढ़ने भी पूरा दिल नहीं करता। 48 पेज ने, पहले 5 सफ़ियां 'च ही मुलाजमां दा जिहड़ा निपटारा एक मंदभागे तरीके नाल बर्बादी उन्हां दी नज़र आती है। जिहड़ियां साडीआं 265 कैटेगरीज़ नूं पुराने स्केलों के विच सिर्फ 2.25 के फार्मूले नाल निर्धारित करता गया, जद कि पे कमीशन का एक सीधा जिहा फार्मूला सी जिहड़े चेयरमैन जय सिंह गिल जी ने साडे राफ्ते सी मीटिंगां सी कि 2.59 के फार्मूले नाल तुहाडे ते लागू किया जाएगा। 2.74 साडी मंग सी, पर 2.25 जिहदी कदी गल भी नहीं कीती गई और शायद किसी प्रैस के नुमाइंदे या साथी नूं भी नहीं पता सी कि 2.25 की किते गल हो रही है। तो वो जदों बाहर आया तो असीं कैलकुलेशन करते हैं, सवाए कैलकुलेटर ने सैल फूकण तो साडे पल्ले कुछ नहीं पै रहा। साडा एक दिहाड़ीदार के मुकाबले भी असीं अपने आप नूं खड़ा नहीं समझते। साडा कोई भी साथी ये नहीं समझता कि 4.5 साल की जदोजहद तो बाद असीं कोई खुशी मना सकते, अपने घरदिआं नूं दस सकते हैं। हाँ सरकार जरूर अपने झूठ के पलंदिआं नूं बहुत सोहने फुलों के हार पा के प्रजेंट कर रही है मीडिया के द्वारा या टीवी चैनल द्वारा कि 66,000 करोड़ एक 3700 करोड़ एक 10,000 साढ़े बोझ पवेगा। वो बड़े मायूसी नाल दसदे कि साढ़े बोझ मुलाजमां करके वध गया। असीं समझते हैं कि साढ़े नाल सरकार सानूं समा देवे, साडे नाल बैठे कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन करके सानूं दस्से कि वो जो बोल रही है वो सच है, जो मुलाजम बोल रहे कि वो सच है। असीं इस टाइम साडे हालात ये ने
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2004 ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕਦੀ 2.25 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2.25 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਲਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੈਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਖਪੰਜਨ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, DT ਆਫਿਸ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਹਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥੰਬ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੜੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਸਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜੰਨੇ, ਨਹਾਈ ਜੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1-1-16 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, CCA ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, CA ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਕਢਾਤਾ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾ ਆਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਹੋਇਆ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 23 ਤੇ 25 ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਜਗਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।